قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں، لیے چلتے ہیں آپ کو۔ بھارت کی ایگریشن کے خلاف، مودی کے خلاف، وہ مودی جو کہ بچر آف گجرات ہوتا تھا، جو کہ آج کل بچر آف کشمیر بنا ہوا ہے، ان کی پالیسیز کے خلاف، ان کی ایگریسو پالیسیز کے خلاف، اس مودی کے خلاف جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی میں ایک نیوکلیئر وار کا خطرات پیدا کر رہا تھا۔ میں تقریر کر رہا تھا تو سلام کر رہا تھا، سلوٹ کر رہا تھا ہمارا جو پی اے ایف کے پائلٹ ہے، ہمارا جو پاکستان ایئر فورس ہے، کہ انہوں نے اتنا بہادری کے ساتھ بھارت کا جہاز کو گرا دیا تھا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے پورے پاکستان میں ایک پیغام بھیجنا ہے، اپوزیشن کو اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ یہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں تو ان کو پھر ان وزیر کو نکالنا پڑے گا جن کے تعلق ہے کلندن تنظیموں کے ساتھ، جن کے رابطے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، جو ماضی میں ان کے بیان موجود ہے، ان کی تصویریں موجود ہے، ان کے ویڈیو میسیجز موجود ہے۔ اور میرا یہ بات کوئی ذاتی مخالفت کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی ذاتی یا پولیٹیکل دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بات پاکستان کی مفاد کی بات ہے، یہ پاکستان کی زیادہ تگڑا کر سکتی تھی۔ اور میں نے اس بات سوال کیا، میں نے معیشت پہ بھی سوال کیا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسا ممکن ہے کہ اس ملک کے عوام، اس ملک کے غریب عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہی ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، بھی مہنگی۔ اور جبکہ میرے سامنے ہمارا جو فورن منسٹر ہے، فورن منسٹر نے نہ صرف جواب دیا، انگریزی جواب دیا، اور میرا ہر پوائنٹ سے اگری کیا تھا، مان لیا تھا کہ یہ صحیح اعتراض ہے، لیکن یہ ان کا کلیریفیکیشن پوائنٹس ہیں۔ مگر میرا پیچھے میرا غیر موجودگی میں ایک اور صاحب نے تقریر کیا، جہاں کچھ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جہاں میرے لیے ملک دشمن کا الفاظ استعمال کیا گیا، میرا ذات پہ، میرا زبان پہ حملہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ رولز کے مطابق ہے، نہ اس آنریبل ہاؤس کے مطابق ہے کہ جب کوئی ممبر موجود نہیں ہو آپ اس کے بارے میں الزام لگائے اور وہ ہو نہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ نامناسب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے اس قسم کے الزام جو ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ جب اس قسم کی عظیم شخصیت کے لیے اس قسم کے الزام لگ سکتے ہیں، جو وہ لوگ جو اس ملک کے لیے اپنے جان دیتے ہیں ان کے لیے بھی الزام یہ لگتے ہیں، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے اس شخصیت کے لیے یہ الزام لگ سکتے ہیں، جس نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، جس نے 90,000 جنگی قیدی واپس دلوایا، جس نے اس ملک میں جمہوریت دی، اس ملک کو آئین دیا، اگر اس کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر فاطمہ جناح جیسی شخصیت کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جمہوریت دشمن قوتیں، حکومت کے وزیر ہمیں بھی خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، مگر میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گالی کی وجہ سے، ان کی گالم گلوچ کی وجہ سے،
इनकी दबाव की वजह से, इनकी नाब गर्दी की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम दब जाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जानिसार हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। जब हम ज़िया उल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या है? हम सच बोलते रहेंगे, हम इनकी धांधली और वोट चोरी को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके झूठ, इनके धोखे को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन पॉलिसीज को एक्सपोज करते रहेंगे। और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है। आपने हमारा वजीर खजाना को क्यों निकाला? बताए तो सही। क्या आप मेरा मुतालबा को मान लिए थे कि ये साहब जो है इलेक्शन के दौरान एक यूनाइटेड नेशंस का कलदम तंजीम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहा था, इस बात पे निकाला गया? क्या आप मान लिए थे कि मैं सच कह रहा था, कि मैं सच बात कर रहा था कि इसमें वो सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना? आप मुझे करेक्ट करने जा रहे हो? क्या आपने वजीर खजाना को करेक्ट किया? इसको मैं एक्सपंज करता हूं, जाहिल लफ्ज। मिस्टर स्पीकर, आपने एक लफ्ज एक्सपंज किया वजीर खजाना का तकरीर से। ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपको इम्पार्शियल होना चाहिए। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। मैं पाकिस्तान की मफाद में बात कर रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम नाअहल है, नालायक है, हमसे गलती हुई। हमें लेक्चर देने के बजाय उनको हमसे माफी मांगना चाहिए, मुल्क से माफी मांगना चाहिए कि हमने 8 महीने तक अपना टाइम जाया कर दिया, इस मुल्क की गरीब का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क की किसानों का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क के मजदूरों का मुआशी कत्ल कर दिया। मैं तो कह रहा था ये नालायक, नाअहल है, लेकिन अब आपने इसको क्यों निकाला? जब एक हफ्ता रहता था आपका IMF की डील में, एक महीना रहता है हमारा आने वाले बजट में, तो फिर इसका टाइमिंग में लोग सवाल पूछेंगे, आपके कारकुन सवाल पूछेंगे, इस मुल्क के अवाम सवाल पूछेंगे। लेकिन निकाल के आपने किसको रखा? सदर ज़रदारी का वजीर खजाना। आप तो 10 साल से कहते आ रहे हो, 10 साल से कह रहे हो कि जो नुकसान हुआ हमने किया, हमारा वजह से हुआ, और देखो उस पे भी यू टर्न। अगर आप कहते थे कि जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से, जो कर्ज लिया गलत लिया, जो खर्च किया गलत खर्च किया गया, तो फिर आप अपने ही वजीर से पूछे, अगर कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। और बात यहां खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? अफरीदी को क्यों निकाला? सरवरों के आनी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। जी।
अगर जी, जी। ये वाकई यस अगर ये वाकई सेलेक्टेड वजीर आजम के फैसले थे या नहीं, नो नो अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही नो थे, प्लीज नो नो प्लीज ऐसे आपको कैसे 8 महीने बाद No. पता लगा ये कि selected को मैं जो expunge करता हूँ। selected का लफ्ज़ है, Selected, ये ये गलत selected है। लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, please. रिएक्शन है मिस्टर स्पीकर। सेलेक्टेड वजीर आजम इस असेंबली ने इसको असेंबली ने मुंतखब किया है, बिलावल भुट्टो साहब सिलेक्ट नहीं हो सकती। आप प्लीज जी प्लीज आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मिस्टर स्पीकर, Please इनको continue. तो बड़ा देर चला, इसके बाद आपको इनको बड़ा देर एतराज आया उमर साहब आप रिस्पॉन्ड कि कर ये लेंगे। सिलेक्टेड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा जी है। प्लीज कंटिन्यू अभी प्लीज। इनको क्यों एतराज है। इसके बाद उमर साहब ओके मिस्टर स्पीकर, मैं कहता हूं कि कालाधन तंजीमों और दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग Please. करना पड़ेगा। Order in the आपको house, please. उनको फारिग ऑर्डर करना इन द हाउस पड़ेगा। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अगर मैं बात Order in the नहीं house, करूंगा, please. मैं मेरा पार्टी लीडर हूं, तो आप फिर please. आपका वजीर आजम बात please, नहीं please. करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। मैंने हजब किए हैं, मैंने अल्फाज हजब किए हैं। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज ऑर्डर जी खुर्शीद शाह साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं अगर ये नहीं करेंगे तो मैं मैं अपना डंड कर तकरीर लूंगा। पूरा करूंगा। आप प्लीज अमर साहब इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे। जी मिस्टर जी। स्पीकर, जैसे कि हमने पहला भी मुतालबा किया, आज भी हमारा मुतालबा है कि जो वजीर दहशतगर्दों से ताल्लुक रखते हैं, जो वजीर कालाधन तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, उनको आपको फारिग करना पड़ेगा। ये कैसे आपने वजीर दाखिला बना लिया है जिस पे इल्जामात है, संगीन इल्जामात है कि ये दानियल पर्ल की कत्ल केस में इन्वॉल्व है। अब क्या पैगाम भेज रहे हो? अब क्या दुनिया को बताना चाहते हो कि हमारा कैबिना में दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के सहूलतकार है? ये नहीं हो प्लीज सकता। वाइंड अप प्लीज ये किस किस्म की हुकूमत है? प्लीज ये क्यों एतराज please. कर रहे हैं? प्लीज आप प्लीज ऐसे इनको देखूं तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। जी आप बन के दूसरे आंख से देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर ये नाअहल है, वाइंड अप कर ले प्लीज जी नालायक है, प्लीज। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक No, है, नाअहल है। थैंक यू जी थैंक घर यू। जाना पड़ेगा, खुद को फारिग करना पड़ेगा और आपको थैंक यू प्लीज। बराबरी के साथ इस हाउस को चलाना पड़ेगा। आज तक please. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा रीजनेबली हिस्सा ले रही है। प्लीज अगर हम एहतजाज करती Please. है, अगर हम एहतजाज करते हैं तो इनको लग पता चाहिए। थैंक यू।